बंधु आपण मैंने जानी जे बर्तमान मु अच्छी ये हूँ मैसानपुर गोटे बाहुदा नदी गोटे स्रोत जो थे कि आमर जो सिंहपुर नुआसाई बोलबोम किसी कर्मकर्ता माने एठी आसी चतुर्थ पाली पहुंचवा सहित ये जो बोलबोम कथा जदि कह जाए तो ये बोलबोम रे कौन रही तार रहस्य ए नहीं आमको सीधा सड़क आम सहित जोड़ी अच्छा सुशांत रणा बाबू से कौन जानी बोलबोम विषय को नहीं चलतु मुहर टे पदे शुणा किसी लोग सोशल मीडिया रे बोलबोम को ऊपर बहुत आक्षेप कर जमीती कि कहते बोलबोम गोटे उत्तर भारत संस्कृति मुझे कथार एकमत साधारणतः उत्तर भारत में 3टी नदी प्रभावित होती गंगा जमुना सरस्वती से मिलन स्थल जो जल आने ता पवित्र आउ किसी पंडित बा किसी ज्ञानी गुणी लोक मैंने कहते जे आमर जल राशि साधारणतः रजस्पला हो जाए रजस्पलार अर्थ होची जिन आमर स्त्री लोक रजस्पला होती सेमती रजस्पला हो जाए आउ ताहा भी सेमानक मत ठीक किंतु आमर जो ज्ञानी गुणी जो आमर ब्राह्मण पंडित माने जो कार्य करती साधारणतः आम जेकोसी जगार जल उठा समय आम गंगा को आवाहन करूँ गंगा को आवाहन कला मात्रके से जगार जलमय साधारणतः गंगा जल हो जाए एवं आमर किसी भक्त तो निजर 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 माने जहाँ किसी पाप पुण्य अच्छी से सब पाप को खंडन करने जाती आउ किसी भक्त निजर मानसिक पूर्ण करने आमे से भितर जो काउड़िया माने जो जाइछन से आमर भूमिका होची आमे सेमानक सहायता कर माने को मसिया तो नुआसाई स्टाफ गोटे काउड़िया को लेकर गोटे एकत्रित होकर बाहर आमे तो बोलबम तो कहया गले आमर प्रथम रे बोलबम डेंगास्तर स्टार्ट होइतिला 2004 मसिया स्टार्ट होइतिला गोटे लोक आमर बिना पानी होटल थिला कटक रे गोटे लोक आसी आमर किछि काउड़िया नै जाइतिले से गोटे विराट संघ होइतिला से संघर कालक्रमे किछि किछि विवाहित होई आमे सिंगीपुर गोटे बोलबम कलो 2013 मसिया रे आउ सेते बेले आमे 10-15 लोक धरि जाइतिलु आ बहुत कौतूहलर कथा थिला सेते बेले आम सहित किछि स्त्री लोक जाउतिले काहेकि ना लोक माने भाबंती शिव पूजा करिया पई स्त्री को नियम नै भक्त पाई सब किछि नियम अछि कली जुग एडा प्रति नारी पुरुष छोट पिला आबाल वृद्ध वनिता आमे भक्त होई परिबा जेमिति आम जगन्नाथ पाखे दासिया बाउरी भक्त होइतिला जेमिति गोटे शबर जगन्नाथ शिव पाखे गोटे शिव पुराण लेखा होइतिला गोटे भक्त होइतिला सेमिति स्त्री काहे होई परिबनी निजर भक्ति माध्यम रे प्रत्येक पुरुष नारी ए क्षेत्र रे आग्रह दिया जाए ता सहित आमर ए बोलबम टा 2013 मसिया रे तयारी होइतिला एवं आज की चलछि आ 2013 मसीहा ठारू आज पर्यंत आपण सब बेले साथी रही ना को वर्ष एमती हाथ छड़ा कर नहीं 2013 मसीहा प्रायतः साथी रही मझे मझे 2-3 वर्ष स्वारी खराब हेतु आम रहीनु कहीं आम जो प्रायतः आम भारुआ हो जाता एवं जो आम संघ तैयारी कलु भारुआर छाड़ी सहायक कलु आउ गोटे कष्ट होची सहायक माने भारुआ मान तो केवल पानी भार नहीं जीवे लक्ष्य स्थल किंतु सहायक माने सब कार्य करेंगे कौन कौन जमी सहायक माने साधारणतः सहायक माने जेतंतु आमर जो गोटे जगह आम निर्दिष्ट करूँ से जगार स्थल देखू से जगार कौन कौन सुविधा अच्छी देखू तापर गोटे जगार जो रास्ता दे जाऊ से जगार रास्तार गति मोड़ केमती अच्छी रास्ता भल अच्छी कि खराब अच्छी तापर आम किसी समय पर आमर गोटे प्लस पॉइंट होची आम साधारणतः रविवार दिन गोटे थर आहार करूँ एवं जदि रविवार राति 12टा होगला ताहले आमे जेकोसी जगह खाइबू ना हेले जो जगह आमे राति 12टा पई आमे लक्ष्य स्थल रखि थाउ जो जगह आमे गंतव्य स्थल को पसंद करथाउ 12टा पूर्व साइड पहुंचू एवं साधारणतः आमे भात अन्न कोनसी भोजन करियार किछि कार्यक्रम न थाए जहा किछि आमे जलखिया बा पानी फल आहार करी आमे सेही जगह गति करथाउ सेही जगह को जिबा पर्यंत जेमिति गोटे काउडियार किछि असुविधा न हो से दायित्व आम पाखरे थाए तो ये तो थिला आम सहित सुशांत रणा बाबू जे कि बोलबम टिकनिक खबर आम सहित देले जे प्रकृत रे बोलबम महात्म्य कौन थिला को मसीहा नुआसाई माने जो सानखेमुंडी ब्लॉक अंतर्गत सिंगपुर पंचायत नुआसाई रे गड़ी उठिथिबा ए 2013 मसीहा बोलबम संघ रे मुख्य भूमिका निर्वाह करंती सुशांत रणा तो ये तो थिला तांकर निजर अनुभूति कथा वर्तमान मु आज आपण माननकु देखैबी जे गोटे काउडिया नदी रो जल लागि करजा पर्यंत से जाइकरी मंदिर रे जल अभिषेक पर्यंत संपूर्ण विवरणी आज ये वीडियो रे आपण माननकु देखिବାକୁ मिलिबो तो चलंतु मो चैनल को स्वागत करछि प्रथमे तो आमे देखुछु एबे 2 वर्ष हला आपण नुआसाई सिंगपुर रो बोलबम संघ रे आपण जोग दैछंती केमति थिला अनुभूति केमति कोन कार प्रेरणा रे आपण आसी जोग दे ये तो मो मांकर गोटे तांकर कोन कोन बिरा तांकर गोटे आशीर्वाद रे मु बोलबम आस्तिली
प्रथम वर्ष मोर बहुत कष्ट ठाकुर दया मु 4-5 पाली है बहुत कष्ट दया मु पार कली ए वर्ष मु सहयोग अच्छी बोलबम को आप कौ रूप में देखते एवं बर्तमान लोक समालोचना कर बोलबम को लेकिन जे पिकनिक कर सब विभिन्न प्रकार समालोचनार शिकार हवा पड़े तो वास्तव में आप 2 वर्ष अनुभूति भितर कौन कहे नाई ठाकुर को जदि किए को टाइप किंतु जी जहाँ भक्ति देखी से भाया तो आपण मतरे कौन वास्तव में आप 2 वर्ष अनुभूतिर कौन महात्म्य रही अनुमतिर महात्मा मत ठाकुर आशीर्वाद मुझे पाई जहाँ ठाकुर जो माँ को आशीर्वाद रे माँ कही ये 2 वर्ष पारे तापर कौन फल भी पाइले मुझे फलटा मुझे जानी कि जो कहते पिला पर्यंत मुझे कौन सर्विस पाइला पर्यंत मुझी आप सिंहपुर ग्राम को आसी तो देखिपे ये पुरोहित आमर टिके जो काउड़िया माने जो माने भी काउड़िया अछंती से मानकर पैता मंत्रैकरी से शुद्ध पवित्र मनरे तांको पैता धारण करिया पई कुहा जाए एमती जेते काउड़िया थांती समस्त को पैता मंत्रैकरी समस्त को दियंती एवं से माने स्नान सारी गोटे बालीलिंगर स्थापन पाई बोलिकी आउ जाती बर्तमान एबे जड़े पर जड़े एमती समस्ते जिते काउड़िया अच्छा समस्ते पैता धारण करने पर बालीलिंग आपण मैंने देखिपे बालीलिंग स्थापन जो चली प्रक्रिया प्रत्येक काउड़िया समस्ते एमती हाथ में मुठे मुठे बाली आनी बालीलिंग स्थापन करी सेठी पूजा अर्चना करा जाए। देखिले तो ये हूँ हर हर महादेव जो पाली रे जो महाप्रभु पाखक जाती से महाप्रभुंकर महादेवंकर नाम उच्चारण करी गोटे बालीलिंग प्रस्तुति करा जाए। आपण माने देखिपे काउड़िया माने लिंगर चारिपटे घेरी रही पुरोहितंकर वाक्य को शुणी मने मनरे बोलबम रो आराधना करुछंती एवं एबे पुरोहित से माननको संकल्प हेबा पई तार जो नीति नियम रही से माननको कहउछंती ता सहित जो बालीलिंग जो करा जाइछि सेठारे फूल दुब पंचामृत एमसी करी जेंदी गोटे भगवान को भक्तर जो भाव से भली भावे ये बालीलिंग रे महाप्रभु को पूजा अर्चना करा जाए। ये हूँ चतुर्थ पाळीर दृश्य आपण माने देखि परछंती मैसानपुर रू तो एठू बाहरिबे गोलंथरा अभिमुखे सेठी महादेव ईशानेश्वर महादेवंक पीठ को जल नहीं जिबे तो सेथिपई वर्तमान गंगा आवाहन परे नदीर पवित्रता शुद्धता कला परे काउड़िया मानू निर्देश दि जाइछि जे पानी आनिबे से माने देखि परथिबे केमती केते थर पानी रे बुड़ी सारला परे पानी नहीं कि आसुंती कौन रही नीति नियम तापरे परे वर्तमान सेठी पुणी आउ थरे एक होमर आयोजन करा जाइछि। नदी पठारू जल आनिला परे ताको एकत्रित भावे समस्ते काउड़िया भक्त माने रखती एवं मने मने जप करती जो मंदिर पाखक जीवाई से माने पूर्व प्रस्तुत ही आसथांती से महादेवों नाम को जप करती जेमती एबे बाहरिबे ईशानेश्वर गोलंथरार सेमती ईशानेश्वर देवाय ओम नमः शिवाय
ଭୋଲ ବମ୍ ହର ହର ବମ୍ ଏମିତି ନାରାରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୁଏ ସେଇ ବାଲିଲିଙ୍ଗ ସାମ୍ନାରେ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜଳ ଲାଗି ପାଇଁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ହୋମ ସରିବ ସେତେବେଳେ ପୁରୋହିତଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ତାଙ୍କର ବାହୁଙ୍ଗି ସଜ କଲା ପରେ ବାହୁଙ୍ଗିରେ ଯେଉଁ ନଦୀ ପଠାରୁ ଜଳ ଆଣିଥିବେ ତାକୁ ବାହୁଙ୍ଗିରେ ସଜ କରି ମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ କିଛି ଝଲକ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ହୋମଯଜ୍ଞ ପରେ ପରେ ବାହୁଙ୍ଗି ସଜ କରି ଯେଉଁ ନଦୀ ପଠାରୁ ଯେଉଁ ଜଳ ଆଣିଥିଲେ ତାକୁ ବାହୁଙ୍ଗିରେ ସଜ କରି ପୁଣି ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରି ମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ଏଠି ତ ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛୁ ସେଠି ପ୍ରାୟ 4-5 ଖଣ୍ଡ ଗାଁର ସେଠି ଏକତ୍ରିତ ହେଇଥିଲେ, କିଏ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ସିଂହପୁର ଷ୍ଟାଫ୍ ମଇଶାନପୁରଠୁ ଗୋଳନ୍ଥରା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯୋଜନା କରିଛି ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅନୁସାରେ ଆମର ଭଲେଣ୍ଟିୟର ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଜଗିକିରି ଯେମିତି କାଉଡ଼ିଆ ମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବେ ତା ପ୍ରତି ବହୁତ ମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆମର ଯେଉଁ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଜଣେ କରୁଛନ୍ତି ସୁଶାନ୍ତ ରଣା ବାବୁ, ସିଏ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗୋଟେ 15ରୁ 16 ଟିମ୍ ଗୋଟେ ଗଠନ ହେଇଛି। ତ ସେଇ 14-15 ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଭଲେଣ୍ଟିୟର ଭାଇମାନେ, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅନୁସାରେ ଯେହେତୁ 12ଟା ଭିତରେ ଆମର ଯେଉଁ ଜଳଖିଆର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଯେଉଁ କାଉଡ଼ିଆ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଜାଗାରେ ରୋଷେଇର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ 4ରୁ 5 ଜଣ ସେଠାରେ ଯାଇ ରୋଷେଇର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଲରେଡ଼ି ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଥିବେଣି। ତ ଆଉ ଯେଉଁ କିଛି ରହିଗଲେ ସେମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ କାଉଡ଼ିଆ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ଚାଲିବେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସାଥିରେ ଚାଲିବା ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କେମିତି ଭଲେଣ୍ଟିୟର ଭାଇମାନଙ୍କର କାମ ରହୁଛି, ଆଉ ଏ କାଉଡ଼ିଆ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାସ୍ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି ରହିଛି, ଏ ନେଇ ଆମର ସୁଶାନ୍ତ ରଣା ବାବୁ ସେ ଏ ବିଷୟ ନେଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଆମେ ଶୁଣିବା। ଚାଲନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ରାତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ କାଉଡ଼ିଆ ମାନେ ଥକୁନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ପାଦ କାଢ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ସୁଶାନ୍ତ ରଣା ବାବୁ ଏ ନେଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବୁଝିବା। ଏତେ ସମୟ ରହିବାର କାରଣ କ'ଣ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଏଇଠି ଏବେ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ରହିଲେ ଏଇଠି? ଏତେ ସମୟ ରହିବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ରାସ୍ତାର କିଛି ମୋଡ଼ ପଡ଼େ, କାଳେ ଅନ୍ୟ ମୋଡ଼ରେ ଯଦି ଏଇ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ସିଧା ରାସ୍ତା ଅଛି, ତାପରେ ଆପଣ ସିଧା ରାସ୍ତା ସମୟରେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡରେ ଗୋଟେ ମୋଡ଼ ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ସିଧା ଯିବେ ଏପଟେ ଇଚ୍ଛାପୁର ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ ଷୋଳ ପଡ଼େ। ତେଣୁକରି ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଜାଗାରେ ନ ରହିବୁ କାଳେ ପିଲାମାନେ ଆଗକୁ ପଳେଇଲେ ଇଚ୍ଛାପୁର ମାନେ ଭୁଲ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ଏଇ ମୋଡ଼ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସ୍ଥାନ ବତାଇବା ପାଇଁ ଏ ଜାଗା ଠିଆ ହେଇଛୁ। ମାନେ ଯୋଉଠି କନେକ୍ସନ ରହିବ ଆପଣ ସେଠି ଯାଇକିରି ଲୋକଙ୍କୁ ଗାଇଡ କରନ୍ତି। କନେକ୍ସନ ରହିବ ଆମେ ସେଇ ଜାଗା ଠିଆ ହେଇ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ସହଯୋଗୀରେ ଆସିଥାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଭୂମିକା କ'ଣ ଏଇଆ? ତାଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ସହଯୋଗୀରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିହାତି। କାହିଁକି ନା ହାରୁଆ ମାନେ ସେମାନେ ଭାର ଧରି ଯାଆନ୍ତି, ସହଯୋଗୀ ମାନେ ଦେଖନ୍ତି ରାସ୍ତାରେ କୋଉ ଜାଗାରେ ବୁଲାଣି ଅଛି, କୋଉ ଜାଗାରେ ମୋଡ଼ ଅଛି, ଯୋଉ ଜାଗାରେ ବୁଲାଣି ଅଛି ସେଇ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବେ, ଯୋଉ ଜାଗାରେ ମୋଡ଼ ଅଛି ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ସେମାନେ ଅଲଗା ମୋଡ଼ରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚେ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଦେଖାଇ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ଆସିକି 8:30 ହେଲାଣି, ତ ଆଉ କେତେ କିଲୋମିଟର ଆମେ ଚାଲିଲେ ଆମର ଯୋଉ ଷ୍ଟପେଜ ଯୋଉ ଆଗକୁ ଅଛି ସେଟା ରହିବାକୁ ଅଛି? ତାର ଏଇଠାରୁ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ 8 କିଲୋମିଟର ଗଲେ ଆମ ଷ୍ଟପେଜ। ଆମର ସେଇ ଜାଗାରେ ବି କିଛି ସହଯୋଗୀ ଭାଇ ମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସହଯୋଗୀ କାଉଡ଼ି ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ରାତ୍ରିର ଜଳଖିଆ ଅଛି, ରାତି 12ଟା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଜଳଖିଆ ଖାଇ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳରୁ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଆମର ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ଅଛି ସେଇ ମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ମଇଶାନପୁରରୁ ପାଣି ଉଠେଇକିରି ଏଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଇଏ ହଉଛି ଆମର ପିତାତଳି ଛକ। ଇଏ ପିତାତଳି ଛକ ଆଉ 8 କିଲୋମିଟର ଅତିକ୍ରମ କରିଗଲୁଣୁ। ଟାଇମ୍ ଆସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି 8ଟା ଅଧେ ନା? ବର୍ତ୍ତମାନ 8ଟା ଅଧେରେ ଆସି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ। ତ ଏଇଠୁ ଆମର ଯୋଉ ଷ୍ଟପେଜ ଅଛି କେତେ କିଲୋମିଟର ହବ? ଷ୍ଟପେଜ ଆମର ଆଉ 8 କିଲୋମିଟର, ଆଉ 8 କିଲୋମିଟର ପରେ ଷ୍ଟପେଜ ଅଛି। ତ ଆମେ ଆଉ 8 କିଲୋମିଟର ପରେ ଷ୍ଟପେଜରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବୁ। ଆମର ସତ୍ୟାଇ ବି ଅଛନ୍ତି, ଆମର ସେପଟେ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଭଳ ଅଛନ୍ତି, ବର୍ଷା ଭଳ କିନ୍ତୁ ପଳେଇ ଯାଇଛି, ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଭଳ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆମର ସତ୍ୟାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ମିଠାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ଏଇ ବାପା ଏଡ ମିଠା କିଏ ଏଇ ଆମର କାମ ହେଲା ଯୋଉମାନେ କାଉଡ଼ିଆ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ଗାଇଡ କରୁଛୁ, ଆଉ କୋଉଠି କେମିତି ଯାଇପାରିବେ ତାଙ୍କର ଥଇଥାନ ସୁବିଧା କରୁଛୁ।
तो ये तो थिला हमर जर्नी आमे खाली बाट जाग खाली एंदी आगे चाली तो ये होची पितातळी छकर विजुअल म आपण मानकु देखौची 8:30 टारु एमती एठू ए रास्ता नै जिवा हमकु सरळ रास्ता पसंद ନାଇଁ ମୁଁ ତ ହେଲ୍ପିଂରେ ଆସେ हां ଆଉ ସୁଶାନ୍ତ ଭାଇ ତ ଯାହା କହିଲେ ସେଇଆ କଣ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ ମୋ ନାଁ ହଉଛି ନିରଞ୍ଜନ ନାୟକ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକ ନାଁ ହଉଛି ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ହଳ ଆଚ୍ଛା ବର୍ଷା ଭଲ କୁଆଡେ ଗଲେ ବର୍ଷା ବେଳେ ସେ ଖୋଜୁଛି ମୁଁ ୟାର ପିତା ତଳିଆ ଲୁଚିକି ଅଛି ତ ଯାହା ବି ହଉ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି ଆଜିର ମାନେ କୋଉ ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ଗେଟଅପ୍ରେ ଅଛନ୍ତି କୋଉ କାମରେ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ନିୟୋଜିତ ଆମେ ଅଛୁ ହେଲ୍ପିଂ ପାଇଁ ହଁ କୋଉ 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 କାମର ହେଲ୍ପିଂ ଏଇ ଯୋଉ ବୋଲବମ୍ ଟିମ୍ ଆସିବେ ରାସ୍ତାଘାଟ କୋଉଠି କ'ଣ କିସ ହେଲା ସେଠି ଆମେ ଜଗିବୁ ଠିକ୍ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇବୁ କାଇଁ ଆପଣ ତ ଗାଡ଼ିରେ ବସିକି ରହୁଛନ୍ତି ଜଗିଲା ଭଳିଆ କାଇଁ ଲାଗୁନି ହେଲା ଆମର ତ ଆସିନାହାନ୍ତି ଷ୍ଟାଫ୍ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜଗିଛୁ ଆଚ୍ଛା 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 ଆସିଲେ ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇବୁ ଠିକ୍ ରାସ୍ତା ଗଲେ ତାପରେ ଆଗକୁ ଆମେ ବଢିବୁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ନା ଆଗରୁ କେତେଥର ଆଇଲେଣି ନା ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଯାହା ହଉ ଆମର ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ବଳ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ସେ ଯୋଉ ବୋଲବମ୍ର ଯୋଉ କାଉଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଉଛନ୍ତି କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଆମର ସବୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ବା ଗୋଟେ ରାସ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି ତାପରେ ଏଇ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଆମେ କିଛି ବାଟ ଆଗକୁ ଗଲା ପରେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆମର ଷ୍ଟାଫ୍ ପୁଣି ଗାଡ଼ି ପଛକୁ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି କାଳେ କିଏ ଭାର ଛାଡ଼ିଲା କି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସେମିତି ନଜର ରଖିଥାନ୍ତି ତ ଆମର ହତାଇ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଯେହେତୁ ଆମେ ବୋରିଂ କାଳେ ହେଇଯିବୁ ସେଥିପାଇଁ ପାଣି ବୋତଲ ମିଠାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମହେଶ୍ୱର ପାଗ ଏଇ ଗୋଟେ ରାତିରେ ଗୋଟେ କାଉଡ଼ିଆ କେତେ କଷ୍ଟ ପଡ଼େ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଭଲିଣ୍ଟିୟର କେତେ କଷ୍ଟ ପଡ଼େ ତାର ନିଜର ଅନୁଭୂତି ମୁଁ ନିଜେ ଜାଣିପାରିଲି ତ ବହୁତ ମଜାର ଖୁସିର ସହ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାଉଛନ୍ତି କେମିତି କାଉଡ଼ିଆ ମାନେ ପୁରା ବିନ୍ଦାସରେ ଯାଉଛନ୍ତି ହର ହର ଶମ୍ଭୁନାଦରେ ଚାଲିଛନ୍ତି ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଆମର ଯେଉଁ ମୁଁ ଯେମିତି ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି ଆମର ଯେଉଁ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ମଝିରେ ଯେଉଁ ବ୍ରେକ୍ର ସୁବିଧା ଥିଲା ସେଠି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ସେଠିକାର କ'ଣ ରହିଛି ମାହୋଲ ତା ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ଆଇଲଣି ଏଠୁ ପ୍ରାୟତଃ 18 କିଲୋମିଟର ଆସିବ 18 କିଲୋମିଟର ଚଲା ରାସ୍ତା କେମିତି କ'ଣ କେତେ କଷ୍ଟ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଲାଗେ ଆଉ ହେଲେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହୁରି ଗୋଟେ 15 କିଲୋମିଟର ଖଣ୍ଡେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟପେଜଟା କିଛି ଆଗକୁ ଯାଇ କାମ ଦେବ ବୋଲି ଭାବୁଛ ଆଗକୁ ଏବେ ଏଠୁ ଯାହା ବି ବାହାରିବେ ସିଧା ମନ୍ଦିରକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଯାତ୍ରା ଯାତ୍ରା ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟପେଜ ଏବେ ଯେଉଁ 15 କିଲୋମିଟର 16 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ କଷ୍ଟ କ'ଣ କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ନା ଏମିତି ଗୋଟେ ଚାଲିଛି ଗୋଟେ ମାନେ ମେସ୍ ଭିତରେ ଜଣାପଡ଼ୁନି ଜଣାପଡ଼ୁନି ଚାଲ ଠିକ୍ ଅଛି ଯାଏ ଏନ୍ଜୟ କର ପାଖାପାଖି ଯଦି ଆମେ କହିବା ତାହେଲେ ଗୋଟେ 15-16 କିଲୋମିଟର ଅତିକ୍ରମ କଲା ପରେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଏଇ ଜାଗା ହେଉଛି ସୋରଳ ଛକଠୁ ଆଉ ମାତ୍ର 1 କିଲୋମିଟର ପଛରେ ଆମେ ଅଛୁ ସୋରଳ ଛକରୁ ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିର ଅଛି ସେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଆମର ରୋଷେଇର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ଟିଫିନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଛକରେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ଆସିକି 9:30-10ଟା ହେଇଗଲାଣି ପାଖାପାଖି ଆଉ 10-15 ମିନିଟ୍ ମାତ୍ର ବାକି ଅଛି ଏଇ ଯେଉଁ 10-15 ମିନିଟ୍ ବାକି ଅଛି ଏଇଥିରେ ଯେଉଁ ଆୟୋଜନ ଆମର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି କ'ଣ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ଏଠିକାର ଯିଏ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ମେନ୍ ବାପୁନା ଭାଇ ସେ ଏଥିନେଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ସେ ଉପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ବାପୁନା ଭାଇ ଏଥିରେ ଆମର ବାପୁନା ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ କହିବେ କେତେଟାରୁ ଆସି ଏଇଠି ଅପେକ୍ଷା କରିଛ ଆମେ ଆସିଲୁ 7ଟାରୁ ମାନେ
ସନ୍ଧ୍ୟା 7ରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ କ'ଣ କ'ଣ ଏଇଠି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ ରଖିଛ? ଆମେ ଟିଫିନ ର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଇଡିଲି ହେଇଛି, ହଁ। ପୁରୀ ହେଇଛି, ହଁ। ଘୁଗୁନି ହେଇଛି, ତ ଆଜି ଆଉ ମିଠା ଗୋଟେ ଗୋଟେ। ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ସିଙ୍ଗିପୁର ଆମର ବାପିନା ନାୟକ। ତ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇ ବୋଲବମ୍ରେ ଆସୁଛନ୍ତି? ଆସିକିରି ପ୍ରାୟ 8 ବର୍ଷ ହେଲା। 8 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଏମିତି ଭଲେଣ୍ଟିୟରରେ ଯାଉଛନ୍ତି ନା ଭାର ଫାର କେବେ ନେଇଛନ୍ତି ନା? ଭାର ନାହିଁ, ଭଲେଣ୍ଟିୟର। ଭଲେଣ୍ଟିୟରର ଦାୟିତ୍ୱ ଯାହା ହଉ ସିଏ ବି ବହୁତ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ରହୁଛି। ପିଲାମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାଟା କିଛି ସହଜ କଥା ନାହିଁ। ପୁଣି ଥରେ କହି ରଖେ, ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ରାମ ମନ୍ଦିରର ଭିଜୁଆଲ। ଆଉ ଏଇଠି ଆମର ରୋଷେଇର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ଯେମିତି କହିଥିଲେ, ଇଡଲି, ପୁରୀ ଆଉ ଚିନି ଫିନି ଟିକେ ପକେଇଲେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁବିଧା। ସବୁ ଭକ୍ତ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଭଲେଣ୍ଟିୟର ଭକ୍ତମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଶୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଇଏ ହେଉଛି ରାତ୍ରି 2ଟାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ବ୍ରେକ୍ ଡାଉନ୍ ଥିଲା, ଯେଉଁଠି ଆମେ ଜଳଖିଆର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲୁ, ପାଖାପାଖି ଆମକୁ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ 10ଟା 10:30 ଏମିତି ହେଇଥିଲା। ଜଳଖିଆ ପରେ ପରେ ସେଇଠୁ ଆମେ ଗୋଟେ 10ଟାରୁ 3ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସେଇଠି ଟିକେ ରେଷ୍ଟର ମାନେ ଯିଏ ଯାହାର ଶୋଇକିରି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ କଲେ। ତାପରେ 3ଟା ପରେ ଆମର ସମସ୍ତ ନିତ୍ୟକ୍ରମ ସରେଇକିରି କାଉଡ଼ିଆ ମାନେ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଉଠେଇକିରି ପୁଣି ଚାଲିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କୁହାହେଇଥିଲା। ଏମିତି ହେଇ ହେଇ ଆମେ ସରଳ ଜଙ୍କସନରେ ବାହାରିକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ NH ଆମେ ଧରିଛୁ। ଆଉ NHରୁ ସିଧା ଆମେ ଚାଲିବୁ ଇଶାଣେଶ୍ୱର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ, ଯଦି ଆମେ ଟିକେ ଆଗକୁ ପଳେଇ ଆସିଛୁ, ଯଦିଓ ଆମର ମଝିରେ ମଝିରେ ଷ୍ଟାଫ୍ ବି ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିଆ ହେଇଛି, ଏଇଠୁ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ ମାନେ ଗୋଟେ 100 ମିଟର ଭିତରେ ଗୋଟେ ରେଞ୍ଜ ଭିତରେ ଆମେ ଅଛୁ। ପାଖାପାଖି ମନ୍ଦିର ପାଖାପାଖି ହିଁ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିବୁ। ତ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଫ୍ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ କେତେ ସମୟରେ ଏଠି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ସମୟ ହୁଏତ ଲାଗିଯାଇପାରେ, ଗୋଟେ ରାତିର ଅନୁଭୂତି ନିହାତି କିଛି ମନେ ରଖିବ। ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଏଇ ହେଉଛି ଇଶାଣେଶ୍ୱର ଗୋଳନ୍ଥରା ଜାଗାର ସେଇ ଇଶାଣେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର। ତ ମନ୍ଦିରର ଇଏ ହେଉଛି ବାହାର ଲୋକେସନ୍, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବହୁତ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ପରେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ। ପାଖାପାଖି ଆମେ 5ଟାରେ ଆସି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣୁ। ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କାମ ସରିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ସବୁ ଫଟୋ ଉଠାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଆମର କିଛି ଟିମ୍ ସମସ୍ତେ। ଆଉ ସେପଟେ ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, ଆଉ ପାଣି ଢଳା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବି ଅଲରେଡ଼ି କିଛି ସରିଲାଣି। ବହୁତ ଲମ୍ବା ସଫର କଲା ପରେ ଶେଷରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଗୋଳନ୍ଥରାର। ଏଇ ହେଉଛି ମହାଦେବ ପୀଠ ଇଶାଣେଶ୍ୱର। ଏଠି ଅନେକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସି ବହୁତ ମାନେ 3ଟା ରାତିରୁ ହିଁ ଲାଇନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ପିଲାମାନେ 5ଟା ଅଧରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, 6ଟା ପାଖାପାଖି ହେଇଯାଇଥିଲା। ତଥାପି ପିଲାମାନଙ୍କ ମନୋବଳ ଦୃଢ଼, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ନିହାତି ଭାବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଲାଇନ୍ରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ମନ୍ଦିରର କିଛି ଦୃଶ୍ୟ। ଆଉ ଏଇଠୁ ଆପଣମାନେ ଅନୁମାନ ଲଗାନ୍ତୁ କେତେ ଲାଇନ୍ରେ ଥିବେ ଏଇ କାଉଡ଼ିଆ ମାନେ। ଏ ତ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍। ଏ ହେଉଛି ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ମହାମିଳନ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଯେ ଏ ଗେରୁଆଧାରୀ ଏଇ ଭକ୍ତମାନେ ବାବାଙ୍କ ଟିକେ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ କେତେ କେତେ ଦୂର ଜାଗାରୁ ସେମାନେ ଛୁଟି ଆସନ୍ତି। ଅନେକ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ କହେ, ସତରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ଭକ୍ତର ମାନେ ଗୋଟେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଛି। ବହୁତ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ମାନସିକଧାରୀମାନେ ଆସି ଏମିତି ଜଳ ଲାଗି କରିଥାନ୍ତି ଏହି ମହାଦେବଙ୍କ ପୀଠରେ। ତ ଜଳ ଢାଳିବା ପରେ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର
ଯେଉଁ ରହିଛି ଘର ବାହୁଡ଼ା ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଟିମ୍ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ରୋଷେଇର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ସେଇ ରୋଷେଇ ଆଡ଼କୁ ଆମେ ଯିବା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଆପଣ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ। ମହାଦେବଙ୍କର ଜଳ ଲାଗି ସରିଲା ପରେ କାଉଡ଼ିଆ ମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଭଲେଣ୍ଟିୟର ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ରେଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ। ତାଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ଚାଲି ଚାଲି ଥକି ଯାଇଛନ୍ତି ଆମର ଭଲେଣ୍ଟିୟର ଭାଇମାନେ ପରିବା କଟା ମସଲା ବଟା ହରେକ ଜିନିଷକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ କରନ୍ତି। ଭଲେଣ୍ଟିୟର ଭାଇମାନେ ଯିଏ ଯାହା କାମରେ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସାଦ ରେଡ଼ି। ଆଉ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ କାଉଡ଼ିଆ ଏବଂ ଭଲେଣ୍ଟିୟର ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକା ସାଥିରେ ବସି ପ୍ରସାଦ ପାଉଛନ୍ତି ଏଇ ଇଶାଣେଶ୍ୱର ପୀଠରେ। ମୋତେ ଗୋଟେ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଯାହା ହଉ ମୁଁ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ସଦସ୍ୟ ହୋଇପାରିଛି। ସ୍ପେଶାଲ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ନୂଆ ସାହିର ବୋଲବମ୍ ସଂଘର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ମୋତେ ଡକରା ହେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ମୋର ଗୋଟେ ଭାଗ୍ୟ, ଯାହା ହଉ କୋଳନ୍ଥରାର ସେଇ ଇଶାଣେଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କ ପୀଠରେ ବସି ମୁଁ ଟିକେ ପ୍ରସାଦ ପାଇପାରିଲି। ୟାଠୁ ବଡ଼ ଆଉ ଖୁସି କ'ଣ ହେଇପାରେ। ତ ଇଏ ତ ଥିଲା ନୂଆ ସାହିର ବୋଲବମ୍ ସଂଘର ଚତୁର୍ଥ ପାଳିର ମଇଶାନପୁର ଠାରୁ ଗୋଳନ୍ଥରାର ଇଶାଣେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ମୁଁ ଜାଣିଛି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମୋର ଭୁଲ ଥାଇପାରେ, କ୍ଷମା କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛି। ଆଉ ଯଦି କୌଣସି ଭୁଲ ଥିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କମେଣ୍ଟରେ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜଣାଇବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ।